کیا ہے. کیا آپ شہداء کے فیملی کے خون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ شہداء کے فیملی نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، شہداء کے فیملی پر کتنی غم ہو چکی ہے کہ آپ نے آرمی کورٹس کو بند کیا ہے. میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ فوراً آرمی کورٹس کو دوبارہ بحال کریں. کیا آپ نے ملک کے غداروں اور سہولت کاروں اور دہشت گردوں کو کولا چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے؟ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے. لہذا میں فادر آف شہید کے طور پر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اس ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کریں، 2&D کو دوبارہ بحال کریں، کیونکہ اس سے ملک دشمن قوتوں کو سہولت ملتا ہے، ملک دشمن شرپسندوں کو، انتشار پھیلانے والوں کو اور قومی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو سہولت ملتا ہے. لہذا میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کریں تاکہ ہمارے دل میں جو زخمیں لگ چکی ہے وہ منور ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس فیصلے سے ہماری زخموں پر نمک پاشی ہو جائے. لہذا میں فادر آف شہید کے طور پر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کریں، ورنہ یہ شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہوگا. پہلے تعارف کرا لیں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم اللہ میرا نام ہے، والد کا نام حوالدار شہید شیر اللہ تیرے نلائی سے تعلق ہے، اور میں گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے، اور ڈسٹرکٹ ضلع غزر جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے اس کو شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام میرا وزیر فرمان علی ہے. میرا تعلق بلتستان کے علاقہ شگر ویلی سے ہے. میرے والد صاحب 1971 کی جنگ میں پاک انڈیا وار کی جنگ میں کرگل سیکٹر میں شہید ہو گئے جب میری عمر صرف 3 ماہ کا تھا جب میرے والد صاحب شہید ہو گئے. تو میرے والد صاحب کی جسد خاکی بھی نہیں ملی تھی اور میں نے یتیمی کی زندگی گزاری، اور الحمدللہ آج میں گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ بورڈ کا میں وکیل ہوں، اور میں اپنے شہید والد اور باقی شہداء کے حوالے سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے، دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں جو آرمی کورٹس ہیں، آرمی کورٹس کو سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور آفیشل سیکریٹ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آج میں 22 گھنٹے سفر کر کے اسلام آباد میں آپ صحابیوں سے، آپ دوستوں سے اپنی دل کی بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں حاضر ہوں. السلام علیکم. جیسا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ملک بھر کے جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ہمارے، میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی تاریخ سب کا تعارف میں ممبر جو میں شہید فیملی سے ہوں، شہید کا بھائی ہوں میں چھوٹا. اور آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارا یہ کہ ہم نے انشاءاللہ شہداء پاکستان کے جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، الحمدللہ ہم نے ایک شہداء فورم بنایا پورے پاکستان کے لیے. اور اس کے بنانے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ریسنٹ ایک آپ تمام دوستوں کی نظروں سے گزرا ہوگا جو ملٹری کورٹ کی بندش کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. ہم یہ سمجھتے ہیں ملٹری کورٹ کی جو بندش ہے یہ برائیوں، انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، خدا نخواستہ ہے.
इन 1952 से जब से पाकिस्तान हमारा बना तो सेक्शन 2(d) जो थी, जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स जो थी उनको सहूलत थी, आसानियाँ थी, वो दहशतगर्दों के खिलाफ, बुलवाइयों के खिलाफ और इस तरह के जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे, बिल्कुल जासूस वगैरह। और मैं इस वक्त इस तारीखी दिन के मौके पे जो हमारे यहाँ पे आज शोधा फोरम के जमा होने का जो मकसद है, जो कुलभूषण यादव का आपको पता कि जो जिस तरीके से केस चल रहा था, जिसमें हमारा अजीम दुश्मन भारत जो है वो अपने जासूस को, जो इंटरनेशनल जासूस है, जिसने इस मुल्क में ना सिर्फ टेररिज्म के वाक़यात करवाए बल्कि लसानी, मजहबी और फकावाराना फसादात में शख्स यहाँ पे शामिल रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर। उस इंटरनेशनल जासूस की आसानी का हम ये समझते हैं, ये जो सेक्शन 2(d) जो है 1952 का, इसकी बंदिश से, मिलिट्री कोर्ट की बंदिश से आप इंटरनेशनल दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल दुनिया में जहाँ पे आप दोबारा से ये केस खुलने जा रहे हैं, जब वहाँ पे केस खुलेगा, जो इंटरनेशनल अदालत है वो जब कहेगी आपके अपने मुल्क में, इस वक्त आपके अपने मुल्क में इस हवाले से जो सेक्शन था 2(d) उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जितनी भी हमारे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कुछ ये हमारी बहन गिलगित बल्तिस्तान से, ये हमारे दोस्त कोई दिल्ली से, कोई इस्लामाबाद से, कोई कराची से, कोई मीरपुर खास से, कोई ठट्टा से, आज पूरे पाकिस्तान की जो तारीखी दिन के ऊपर तमाम मुल्की जो शोधा हैं उन्होंने मिलकर एक फैसला किया है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया है और इंशाअल्लाह मंडे के जा रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं। इस सेक्शन के खिलाफ ना हम खड़े होंगे बल्कि हम अपनी आवाम से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारा साथ दें, अपने शोधा का साथ दें। और हमारे इस हवाले से कुछ मुतालबात है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा इस हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं इंशाअल्लाह हमारे दोस्त हैं वो इसकी कॉपीज भी आपसे शेयर कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे शहीदों का जो खून है वो काइंडली आप रायगा न जाने थे, हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करें कि फौजी अदालतों को काइंडली आप अपना काम करने दें। ये जो सेक्शन 2(d) जो 1952 का, इसको फिल फोर्स पे दोबारा नाफिज किया जाए ताकि फौजी अदालतें अपने, जिनकी क्रेडिबिलिटी आपने खुद देखा जिस तरीके से वो वहाँ पे फैसले, आप मुझे बताएं कि आम जज जिसके पास ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई इस तरीके के वसाइल है, वो किस तरीके से एक बड़े दहशतगर्द का फैसला दे सकता है? इवन कुलभूषण यादव केस के हवाले से काफी सारी मुश्किलात है सिविल कोर्ट्स के लिए। हम ये चाहते हैं कि जब ये 1952 सेक्शन 2(d) खत्म होगा तो एक मतलब फिर से मौका मिलेगा हमारी मिलिट्री अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब, हमारे तमाम शोधा जो शोधा फोरम में आपसे मुतकाजी इस चीज़ का कि आप खुदारा ये सेक्शन 2(d) खत्म करें। और दूसरा हमारा ये है कि आलमी अदालत में जो ज़ेर समाअत कुलभूषण यादव केस है, इसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हर सूरत बहाल किया जाए। तीसरा जो हमारी डिमांड है, हसास और कौमी तनसीबात को हरगिज गैर महफूज ना होने दिया जाए, क्योंकि जब ये जो सीक्रेट एक्ट है हमारा, ये बेसिकली जासूसों के हवाले से बनाए गए। आप देखें रिसेंट जिस तरह के मुल्क भर में दहशतगर्दी के लहर में इसके अंदर शदीद इजाफा हुआ, उसकी वजह है कि जो उनका जासूस नेटवर्क है उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि पाकिस्तान पर से 2(d) को ख़त्म किया गया। हम ये चाहते हैं कि जासूसों और गद्दारों की हौसला शिकनी की जाए और उनके सजा देने वाले कवानीन को बिलखुसूस 1952 के सेक्शन 2(d) को फिल फोर्स सुप्रीम कोर्ट बहाल करे। इससे मुल्की सलामती को हम ये डिमांड करते हैं कि किसी सूरत दाव पे न लगाया जाए। जासूसी के नेटवर्क और शोधा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हमारा और आपका, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इस शोधा फोरम का और हमारी तमाम का मुत्तफिका ये फर्ज है कि हम इन कातिलों को, शोधा के कातिलों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली ऐसे अनासर को सजा दिलवा सकती है, वो कैपेबल भी है, उनके पास सिक्योरिटी भी है और वो बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं। हमारी चौथी जो डिमांड है, मुल्क के गैर मामूली हालात, गैर मामूली इकदाम के मुतकाजी हैं। फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर फाल करने से मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले लिया, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्या हमारा मुल्क, हम आपसे सवाल पूछते हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से हम सवाल पूछते हैं, क्या हमारा मुल्क मौजूदा हालात में दहशतगर्दों और अस्करियत मंसूबों और जासूसों के मुकदमात को सिविल अदालतों में तवील मुद्दत तक लटकाने का मुतहम्मिल हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो खुदारा हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि 2(d) को फिल फोर्स खत्म किए जाए।
کیا قانونی مشگافیوں اور عدالتی استداد کی کمی کا فائدہ دہشت گردوں کی باعزت رہائی کی صورت میں ہونا چاہیے؟ کیا عوام اس چیز کے لیے تیار ہے کہ سول عدالتوں میں ان کے کیسز لڑکے رہیں اور یہ لوگ کھلے دندناتے رہیں؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آفیشل سیکریٹریٹ جاسوسی نیٹ ورک اور دشمن قوتوں کے مذموم عزائم سے نمٹنے کے لیے استحکام پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایک بہتر